जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय माताजी। केम छो बधा मित्रों? मजामा? न्यूज स्टडी 7 यूट्यूब चेनल वती हूँ निकुंज केवड़िया तमारू खूब खूब हृदयथी स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, स्पर्धात्मक परीक्षानी तैयारी करो छो त्यारे रीजनिंग अने गणित आ बे विषय खूब इम्पोर्टंट है। रीजनिंग विषय ए लगभग पूरो थई गयो छे अने हवे पछी आपणे जे कंई शीखवानुं छे मात्र गणित विषय पर कॉन्सन्ट्रेट करवानुं छे। तमने नवुं टाइम टेबल मळी गयुं हशे अने नवा टाइम टेबल प्रमाणे हवे पछी फॉलो थशे। बराबर? तमने जे टाइम टेबल आप्युं ए टाइम टेबल प्रमाणे मारुं जे लक्ष्य हतुं ए बे विषय पूरुं करवानुं हतुं, रीजनिंग अने गणित। एमां क्लास 3 माटेनो रीजनिंग मैं पूरुं करी दीधुं छे अने क्लास 3 माटेनुं मैथ्स हवे आपणे शरू कर्युं छे अने हवे मैथ्स एकલું આગળ વધારવાનું છે। એટલે टाइम टेबलमां चेन्ज कर्यो छे अने शक्य हशे त्यां सुधीमां हूँ रीजनिंग और मैथ्स जे बे अघरा लगता विषयों है बंने तमारा पूरा करी दईश तमारी एक्जामों आवे त्यां सुधीमां। एटले आजे आपणे प्रकरण नंबर 9 सादुं व्याज सिम्पल इंटरेस्ट अने अघरामां अघरुं चेप्टर जेने लोको समझे छे पण छे साव सहेलुं शीखवाडुं आवड़ी जाए। हवे तमारे एक काम करवानुं, लेक्चर जोती वखते नोट पेन कागळ साथे राखवानुं, जे रकम लखावो ए रकम तमारे लखी लेवानी, एटले ए तमारुं मटीरियल। बराबर? पछी लेक्चर आखो जोई लेवानो शांतिथी, ए समझाई जाए, तमारे जरूर पड़े त्यां नोंधतुं जवानुं। हूँ शांतिथी निराते तमने भणावीश। बराबर? अने जे कंई तमे तमारी नोंध करो छो ए ज तमारुं मटीरियल। खबर पड़ी गई? एटले आ रीते तमारे हवे पछी काम करवानुं रहेशे। क्लियर? एटले मारुं कॉन्सन्ट्रेशन सतत भणाववा उपर है तो हूँ तमने वधु ने वधु दाखला सॉल्व करावी शकूँ, वधु ने वधु लेक्चर अपलॉड करी शकूँ अने तमने वधु कन्टेન્ટ आपी शकूँ। ए माटे मैं आ निर्णय लीधो छे। एटले तमारा सुधी वधुमां वधु प्रेक्टिस आपवा माटे हवे एटला बधा प्रेक्टिसना अढळक दाखला तमने मळशे। बराबर? पण हूँ कहूं ए प्रमाणे लेक्चरनी अंदर तमारे लेक्चर फरजियात जोवानो, लेक्चर जोवानो, एनी अंदरथी तमने रकम मळी जाए, रकम तमारे नोंधी लेवानी, एटले तमने तमारुं मटीरियल थई जाए। ए रकम जाते गणो, एनो आंसर तमारे खाली लखी लेवानो, गणतरी जाते करवानी। समझण पड़ी गई? चालो शरू करिए। सादुं व्याज। ए पहला जो तमारे लाइक करवानुं बाकी होय लाइक करी दो, सब्सक्राइब करी दो, बाजुमां बेल दबावी दो अने विद्यार्थीओ सुधी पहोंचाडवानुं भूलशो नहीं। एक छेल्ली अगत्यनी वात, नीचे कॉमेंट में तमने बैंक एकाउंट नंबर आप्यो छे, कोई तमारी पासेथी फी लेवामां नथी आवती, एटले तमे जे कंई डोनेशन करवा मांगता होय तो ए डोनेशन तमे नानुं मोटुं फूल नहीं तो फूलनी पांखड़ी स्वरूपे जे कंई डोनेशन तमे करी शको तेवा सक्षम होय तो ते डोनेशन करजो। ते डोनेशननो उपयोग हूँ एवा विद्यार्थीओ माटे करूँ छूँ जे भणवा माटे अक्षम छे अथवा तो एनी आर्थिक केपेसिटी सारी नहीं, तेवा विद्यार्थीओने हूँ पुस्तकों लई आपું છું અને પુસ્તકોની મદદથી પોતે પોતાનું જ્ઞાન સ્પ્રેડ કરી શકે, કંઈક નવું શીખી શકે અને સારા એવા ગુજરાતનું, સારા એવા ભારતનું નિર્માણ થાય અને વિશ્વની અંદર એક ભારત દેશ શિક્ષિત દેશ તરીકે ઉભરી આવે એ માટે થઈ અને આ સરસ મજાનું સપનું લીધું છે। તે સપનાને સાથે મળીને સાકાર કરીએ। નાનકડું એવું ડોનેશન એ કોઈકની લાઈફ બનાવી શકે તો જે કંઈ તમને સગવડતા હોય નાની એવી પણ તો પણ તમે ડોનેટ કરજો। શરૂ કરીએ। હવે સાદું વ્યાજ, એમાં થોડાક પારિભાષિક શબ્દો પહેલાં શીખી લઈએ અને એમાંનો પહેલો શબ્દ છે મુદલ। ધ્યાન આપજો અને સાથે લખવું હોય તો લખતા જજો। મુદલ। એ લ શબ્દ છે ત્યારે તમારે મગજમાં એટલું યાદ રાખવાનું, મૂળ રકમ। મુદલ એટલે મૂળ રકમ। પણ જો એને આપણે સમજવી હોય તો આ રીતે સમજાય કે કોઈ પણ ઉધાર આપવામાં આવે, उधार आपवामां आवेल रकम ने शू कहेवाय? मुदल कहेवाय। बराबर? हवे मानो कि हूँ तमने 10,000 रुपया उधार आपू छूँ तो ये 10,000 रुपया मुदल थई, मूळ रकम। बराबर? एने आपणे आ रीते समझी शकीए, मूळ रकम। क्लियर? मुदल एटले मूळ रकम। हूँ लाख रुपया बैंक में मूकवा माटे जाऊँ छूँ तो 1,00,000 रुपया शू थया? मुदल थया। चलो बीजो जे शब्द है ते छे व्याज। हवे व्याज एटले शू? तो उधार आपेल रकम, उधार आपेल रकम पर मळती आवक तेने व्याज कहे छे। लाख रुपया हूँ बैंक में मूकवा गयो तो हूँ कई एवो दानवीर तो नहीं कि बैंक वाला ने 1,00,000 रुपया आपी दऊँ,
પણ બેંકવાળાને હું લાખ રૂપિયા આપું છું, બેંકવાળા મારી પાસેથી લાખ રૂપિયા લે છે, તો એનો મતલબ એવો થયો કે જ્યારે હું બેંક પાસેથી પાછા લેવા જઈશ ત્યારે જેટલા દિવસ એણે મારા પૈસા રાખ્યા એટલા પૈસાનું એણે મને ભાડું ચૂકવવું પડશે. સમજ પડી? એ જે વધારાની રકમ તમને મળે તેને વ્યાજ કહેવાય. હું રમેશભાઈને 10 લાખ રૂપિયા આપું છું, તો રમેશભાઈ કે મારા સગા ભાઈ કે પપ્પા કે દાદા કે દીકરા કોઈ નથી કે જેથી હું એને 10 લાખ રૂપિયા કંઈ એમનામ આપી દઉં. એને 10 લાખની જરૂર છે 1 વર્ષ માટે. 10 લાખ રૂપિયા મેં એમને આપ્યા તો એ 1 વર્ષ કંઈ હું એને મફત નહીં આપું. તો એ 10 લાખ રૂપિયા મારી પાસેથી લઈ જશે ત્યારે જ્યારે પાછા લેવા જઈશ ત્યારે મને 10 લાખ પણ પાછા આપશે અને 10 લાખ પૈસા મેં એને વાપરવા આપ્યા તેનું ભાડું પણ મને આપશે. હું કાંઈ મફત તો નહીં દઉં. એટલે એ જે ભાડું થયું એ વધારાના જે ઉપલા રૂપિયા મને આપશે એને કહેવાય વ્યાજ. અને કેટલું ભાડું આપશે? તો કે મેં તેને જે રકમ આપી એ રકમ ઉપર ભાડું આપશે. ખબર પડી? લાખ રૂપિયા આપ્યા હોય તો લાખ પ્રમાણે ભાડું આપશે, 10 લાખ આપ્યા હોય તો 10 લાખ પ્રમાણે ભાડું આપશે. તો એને કહેવાય વ્યાજ. એટલે મેં જે ઉધાર રકમ આપી છે એના ઉપર મળતી વધારાની આવક તેને શું કહેવાય? વ્યાજ. આટલી ખબર પડી? સમજ પડે છે ને? લાખ રૂપિયા શું થયા? મુદલ. પછી લાખ રૂપિયા ઉપર 1000 રૂપિયા જો ભાડું આવતું હોય તો એ 1000 રૂપિયા શું થયું? વ્યાજ. અને હવે જે શબ્દ છે તે છે વ્યાજ મુદલ. તો આમ નામ ખબર પડી જાય કે વ્યાજ અને મુદલ બંનેનો સરવાળો એટલે લાખ વત્તા 1000. સિમ્પલ. તો એને સમજવું હોય તો કોઈ ચોક્કસ સમયે વ્યાજ અને મુદલ સાથે આપવામાં આવે તો તેને વ્યાજ મુદલ કહેવાય. એટલે 1 લાખ રૂપિયા પણ આપ્યા અને 1000 રૂપિયા ઉપર જે વધારાના થતા હતા વ્યાજ સ્વરૂપે એ પણ આપ્યા. એટલે વ્યાજ અને મુદલ બંનેનો સરવાળો એટલે વ્યાજ મુદલ. ખબર પડી? હવે આપણે થોડાક શબ્દો જોઈ લઈએ કે આ બધાને અંગ્રેજીમાં શું શું કહેવાય. તો સૌથી પહેલો શબ્દ હતો મુદલ. મુદલ એટલે મૂળ રકમ. તો મુદલને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય પ્રિન્સિપાલ. પ્રિન્સિપલ એટલે મૂળ રકમ. તો એને માટે શબ્દ આપ્યો છે પી. બીજો જે શબ્દ છે તે છે સાદું વ્યાજ. હવે આ સાદું વ્યાજ એટલે શું? તો કે મૂળ રકમ ઉપર જે વ્યાજ મળતું હતું તે એ જ તો સાદું વ્યાજ છે. તો સાદું વ્યાજ એટલે એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ. SIMPLE ઇન્ટરેસ્ટ. તો સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ એટલે સાદું વ્યાજ. હવે એના ઉપરથી S અને I એમ બે શબ્દો લઈએ તો SI એટલે સાદું વ્યાજ. પછી શબ્દ હતો વ્યાજ મુદલ. તો વ્યાજ મુદલ એટલે ટોટલ અમાઉન્ટ, ટોટલ રકમ. કોની કોની? વ્યાજ અને મુદલના સરવાળાની. એટલે આપણે એને શું કહીશું? ટોટલ અમાઉન્ટ. અમાઉન્ટ કહીશું. અમાઉન્ટ એટલે બધી જ ટોટલ રકમ, કુલ રકમ. અને એટલે વ્યાજ મુદલ માટે અક્ષર આપ્યો છે કેપિટલ A. થયું? પછી વ્યાજનો દર. આપણે કહીએ ને એટલા ટકા ને 15% ને 20% ને વ્યાજનો દર. તો વ્યાજના દરને અંગ્રેજીમાં કહેવાય રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. રેટ એટલે દર, ઓફ એટલે નો અને ઇન્ટરેસ્ટ એટલે વ્યાજ. વ્યાજનો દર એટલે તેને દર્શાવાય કેપિટલ R વડે. વ્યાજનો દર એટલે ટકાવારી. તો 5%, 10%, 15% જે કંઈ વ્યાજનો દર હોય, 2%, 12%, 9%. તો વ્યાજ મુદલ એટલે કેપિટલ A. એ કોનો સરવાળો છે? વ્યાજ અને મુદલ બંનેનો. પછી R શું છે? રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ એટલે વ્યાજનો દર. બરાબર. પછી છેલ્લો અને અગત્યનો શબ્દ છે કે તમે કેટલા વર્ષ માટે તેને પૈસા આપો છો.
એટલે સમય બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સમયને આપણે નંબર ઓફ યર્સ કહીએ, એટલે કે કેટલા વર્ષ માટે, બરાબર. એટલે નંબર ઓફ યર્સ એટલે આપણે તેને એન વડે દર્શાવીએ, બરાબર. ઘણા તેને ટી વડે પણ દર્શાવે છે, ટાઈમ. એટલે સૂત્ર છે એમાં એનવાળું પણ સૂત્ર બની શકે, ટીવાળું પણ સૂત્ર બની શકે. એટલે એવું નહીં સમજવાનું કે એનવાળું સૂત્ર છે તો ટી ક્યાંથી આવ્યા. ટી એટલે ટાઈમ, એન એટલે પણ ટાઈમ જ થાય, નંબર ઓફ યર્સ, વર્ષ, સમયગાળો. આટલું થયું. તો આટલા પારિભાષિક શબ્દો એ તમારે પાકા કરી લેવાના. મુદ્દલને પ્રિન્સિપાલ કહેવાય પી, સાદું વ્યાજ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ SI, વ્યાજ મુદ્દલ એટલે એમાઉન્ટ એ, વ્યાજનો દર એટલે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ R, સમય એટલે N અથવા T, બરાબર. N પણ કહેવાય છે અને ક્યારેક ઘણી વખત T પણ લખાય છે. આટલું લખી નાખો બાકી હોય તો, અને વ્યવસ્થિત એકવાર વાંચી જાઓ. આ વિડીયોને પોઝ કરી દો, એટલે થોભી દો ત્યાં પોઝનું બટન. હવે તમને આ બધું ફાવે છે, પોઝ કરી આટલું પાકું કરી નાખો અને ફરી પાછું શરૂ કરશો એટલે અહીંથી વિડીયો સ્ટાર્ટ થશે, બરાબર. એટલે તમે ચિંતા ન કરતા બાબતે. હવે હું તમને નવી આખી સિસ્ટમને, ટેકનોલોજીને ભણવાની પદ્ધતિ સાથે બધું આપવાનો છું. ચાલો લખી નાખો આટલું. ચાલો હવે તમને બધું પાકું થઈ ગયું છે. હવે આપણે સૂત્ર જોઈ લઈએ. શેનું સૂત્ર? તો કે સાદું વ્યાજ મેળવવાનું સૂત્ર. બે સૂત્રો આપણે જોવાના છે. એક સાદું વ્યાજ કેમ મેળવવું, પહેલું સૂત્ર છે સાદું વ્યાજ મેળવવાનું, અને બીજું સૂત્ર છે વ્યાજ મુદ્દલ માટેનું. તો વ્યાજ મુદ્દલનું સૂત્ર તો આખા ગામને આવડે, વ્યાજ વત્તા મુદ્દલ. તો એમાં ક્યાં કંઈ નવું છે? એટલે એ સૂત્ર હું તમને લખી દઉં, વ્યાજ વત્તા મૂળ રકમ એટલે કે મુદ્દલ. થઈ ગયું. આ સૂત્ર તો આમાં જ સૂત્ર છે, વ્યાજ અને મુદ્દલનો સરવાળો એટલે વ્યાજ મુદ્દલ. સાદા વ્યાજનું સૂત્ર તો કે ધોરણ 8થી શરૂ થઈને આવતું હતું, ધોરણ 7થી શરૂ થઈને આવતું હતું, 7, 8, 9, 10, 11 કોલેજ તમે જે કંઈ ભણ્યા હોય તે 12, બધું જ એમાં આ સૂત્ર એકવાર તો આવ્યું જ હશે. તો સાદું વ્યાજ બરાબર, તમને સૂત્ર ખબર છે, પી એટલે શું થશે? મુદ્દલ. R એટલે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, વ્યાજનો દર. પછી N એટલે શું? સમયગાળો. તો હવે તમે કહેશો કે હા સાહેબ આવું કંઈક સૂત્ર આવતું હતું ખરું, અને છેદમાં 100. આ સૂત્રને તમે આમ યાદ રાખેલું છે. સૂત્ર આ રીતે તમે યાદ રાખ્યું છે, I બરાબર PRN છેદમાં 100. તો ઘણા કે I શું છે? ઇન્ટરેસ્ટ, સાદું વ્યાજ. એને SI પણ કહેવાય, એકલું I પણ કહેવાય. I બરાબર PRN છેદમાં 100. આ સૂત્ર તમે 1000 વખત કર્યું હશે જો 8મું વ્યવસ્થિત 9મું વ્યવસ્થિત ભણ્યા હોય તો. તો આ સૂત્ર ગોખી નાખજો, I બરાબર PRN છેદમાં 100, I બરાબર PRN છેદમાં 100 અને I બરાબર PRN છેદમાં 100. થઈ ગયું. ચાલો હવે તમને જો P આપી દે એટલે મૂળ રકમ આપી દેવામાં આવે, R આપી દેવામાં આવે, વ્યાજનો દર, અને નંબર ઓફ યર્સ આપી દેવામાં આવે તો તમે સાદું વ્યાજ મેળવી શકો. ક્લિયર? તો એક દાખલો લઈએ જેમાં આપણે પહેલાં સૂત્ર બંને લખી નાખો, વિડીયો પોઝ કરી દો અને આ સૂત્રો કડકડાટ 5-5 વાર બંને સૂત્રો વાંચી જાઓ, એટલે દાખલામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે. I બરાબર PRN છેદમાં 100. કોઈ મુશ્કેલી? આ સૂત્રને જો તમારે ઇંગ્લિશમાં લખવું હોય તો આમ લખાય કે વ્યાજ મુદ્દલ એટલે A અમાઉન્ટ, વ્યાજ એટલે ઇન્ટરેસ્ટ અને મુદ્દલ એટલે P. તો A બરાબર I વત્તા P. તો અમાઉન્ટ બરાબર ઇન્ટરેસ્ટ પ્લસ પ્રિન્સિપલ. થઈ ગયું. ચાલો આટલું લખી નાખો અને હવે આપણે દાખલાઓ શરૂ કરીએ. રીત નંબર 1ના દાખલા જોવાના છે. હવે આ સૂત્રનું આપણે અત્યારે અહીંયા કંઈ કામ નથી. હવે સૂત્ર તમને પાકું છે, I બરાબર PRN છેદમાં 100 અને A બરાબર I પ્લસ P. તો રીત નંબર 1 જેમાં આપણે સાદું વ્યાજ શોધતા શીખીએ, બરાબર. ચાલો પહેલો દાખલો, રકમ છે
તમે સાથે લખતા જજો એટલે તમારું મટીરિયલ તૈયાર થતું જાય. ₹5000નું 10% લેખે 3 વર્ષનું સાદું વ્યાજ ખાલી જગ્યા થાય. હવે આમાંથી તમારે બધા શબ્દો મેળવી લેવાના. શબ્દોમાં શું શું? તો કે પહેલાં તો પી કેટલા છે? તો કે ₹5000. જો અત્યારે શરૂઆત છે એટલે હું તમને વિગતે દાખલો શીખવાડું છું. પછી જેમ જેમ આગળ વધતા જઈશું એમ શોર્ટકટ તરફ જતા જઈશું. એટલે વધુમાં વધુ શોર્ટકટથી દાખલો કેમ ગણાય તે પણ તમને સમજાવીશ. પહેલાં તો પી મેળવી લીધું 5000. પછી ટકા એટલે શું? તો કે આર વ્યાજનો દર કેટલા ટકા છે? 10%. અને વર્ષ આપ્યા છે નંબર ઓફ યર્સ. કેટલા વર્ષ? 3 વર્ષ. તમારે શું શોધવું છે? આઈ એટલે કે સાદું વ્યાજ. સૂત્ર શું છે? PRN/100. પીની કિંમત 5000 ગુણ્યા આરની કિંમત 10% ગુણ્યા એનની કિંમત 3 અને છેદમાં 100. નીચેથી એક શૂન્ય કેન્સલ, ઉપરથી એક શૂન્ય કેન્સલ, નીચેથી એક શૂન્ય કેન્સલ, ઉપરથી એક શૂન્ય કેન્સલ. 500 ગુણ્યા 3 એટલે 1500. તો તમને સાદું વ્યાજ કેટલું મળ્યું? ₹1500. એટલે આ જે તમારો આન્સર થયો 1500. હવે તમને આ દાખલો જોઈને એટલી ખબર પડી કે સાદું વ્યાજ આ રીતે શોધાય, હે ને? હવે બની શકે એક બીજો દાખલો આપણે જોઈએ અને એમાં પણ આપણે સાદું વ્યાજ શોધીએ. બીજો દાખલો જોઈએ. તમારી સામે રકમ મૂકી છે. ₹6000નું 4% લેખે 2 વર્ષનું સાદું વ્યાજ ખાલી જગ્યા થાય. વિડીયો પોઝ કરી જાતે ગણો, આવડે જવાબ મેળવી રાખો અને પછી હું ગણું છું, જવાબ ચકાસો. જો સાચો આવે તો ઓકે, ગુડ, વેરી ગુડ, એક્સલન્ટ એવી જે કંઈ તમારે કોમેન્ટ લખવી હોય એ કોમેન્ટ તમે નીચે વિડીયોમાં લખજો. એટલે તમને ખબર પડે કે તમને કેટલું આવડ્યું અને કોન્ફિડન્સ આવે. ચાલો, પી બરાબર કેટલા છે? ₹6000. આર બરાબર એટલે ટકા કેટલા છે? 4%. અને એન બરાબર 2 વર્ષ. તમારે શોધવું છે સાદું વ્યાજ આઈ. તો આઈ બરાબર PRN/100. કિંમત ગોઠવીએ. 6000 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 2 છેદમાં 100. નીચેથી એક શૂન્ય કેન્સલ, ઉપરથી કેન્સલ, નીચેથી કેન્સલ, ઉપરથી કેન્સલ. 6 દુ 12 અને 12 ચોક 48. તો 48 અને પાછળ શૂન્ય, ₹480. તો જો તમારે ₹480 આવ્યા હોય તો લાઈક કરી દો, એટલે ખબર પડે કે તમારે જવાબ સાચો આવ્યો છે. લાઈક કરવાનું ભૂલવાનું નહીં. લો, થઈ ગયું. 6 ચોક 24 દુ 48 તોય 480 થાય. કેમ થશે? ફાવશે? એક દાખલો તમને ગણવા માટે આપું, પ્રેક્ટિસ વર્ક માટે. ₹11,000નું 8% લેખે 2 ને બદલે 4 વર્ષ, 4 વર્ષનું સાદું વ્યાજ શોધો. આ તમારે ગણવાનું છે અને જવાબ છે આનો કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. બરાબર? જે જવાબ આવે એ તમારે કોમેન્ટમાં લખવાનો, એટલે તમને ખબર પડે. તમારું ખાલી નાનકડું નામ લખશો. માનો કે વિવેક નામ હોય તો વિવેક, અને પછી બાજુમાં આન્સર લખવાનો, એટલે ખબર પડે કે આ વિવેકભાઈ છે. ઘણી વખત શું થાય, તમારી ચેનલનું નામ તમે અલગ અલગ રાખ્યું હોય યુટ્યુબનું, તો પછી ખ્યાલ ન આવે કોણે કયો જવાબ આપ્યો. એટલે તમારું નામ લખવાનું અને બાજુમાં આન્સર લખવાનો. ચાલો, હવે તમને એક નવી વસ્તુ શીખવાડું. અહીંયા શું આપ્યું હતું? વર્ષ. તમારા મનમાં પ્રશ્ન હોઈ શકે કે હે સાહેબ, વર્ષને બદલે મહિનો આપ્યો હોય તો શું કરવાનું?
કે ભાઈ 2 મહિના કે 10 મહિના 5 મહિના કે 16.5 મહિના કે 16.2 મહિના માટે 9 મહિના માટે, તો એ તમારે એની માટે શું ગણતરી કરવાની તો એ તમને શીખવાડું. એવો એક દાખલો લઈએ. આટલું બાકી હોય તો લખી નાખો. હવે રકમ લખો. ₹6,800નું 50/3% લેખે 9 માસનું સાદું વ્યાજ. આમાં તો બધું ફેરવી નાખ્યું, જોયું તમે? ખાલી જગ્યા છે. શું કીધું? રૂપિયા કેટલા છે? 6,800 એટલે શું થાય? મુદલ. પછી 50/3% વાળી છે એટલે શું થશે? રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આર. અને 9 મહિના આપ્યા છે. એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે એ મહિના ચાલે નહીં, આપણે શેમાં ફેરવવું પડે? વર્ષમાં. તો મહિનાને વર્ષમાં ફેરવવા માટેની શોર્ટ ટ્રીક એ છે 12 વડે ભાગી નાખવાના, કારણ કે એક વર્ષમાં 12 મહિના હોય. તો પી બરાબર કેટલા? ₹6,800. આર બરાબર 50/3%. અને એન બરાબર તો કે 9 માસ. પણ માસને વર્ષમાં ફેરવવા હોય તો મેં તમને કીધું 12 વડે ભાગી નાખવાના, એટલે માસ શું બની જાય? વર્ષ. 9/12 વર્ષ. આના છેદ ઉડે તો ઉડાડી દેવાના. 3 તેરી 9 અને નીચે 3 ચોક 12, 3/4 વર્ષ. તો એક નાનકડી વાત લખી લો કે માસને વર્ષમાં ફેરવવા 9 વડે ભાગવા. આ શોર્ટકટ ટ્રીક છે, બરાબર? એટલે તમારે પ્રશ્ન હળવો થઈ ગયો. જો આ રૂપિયામાં છે, આ ટકામાં છે, આ વર્ષમાં છે, તો હવે શું વાંધો છે? હવે છેદ ઉડાડતા ન ફાવે તો તમને મુશ્કેલી થાય. તો અહીંયા આપણે સૂત્ર લખીએ. આઈ બરાબર PRN/100. ચાલો, પી કેટલા છે? 6,800 ગુણ્યા આર કેટલા છે? 50/3 ગુણ્યા એન કેટલા છે? તો કે હવે 3/4 વર્ષ, બરાબર? તો અહીંયા 3 એકા 3, 3 એકા 3. હજી એક વસ્તુ બાકી રહી ગઈ. શું? તો કે છેદમાં 100 મૂકવાના છે, બરાબર? ચાલો, તો અહીંથી અહીંયા 0 અને 0 કેન્સલ. 5 એકા 5, 5 દુ 10. તો અહીંયા 2 એકા 2, અહીંયા 3 અને 8ના અડધા 4, બરાબર? હજી 2 વડે ભાગ ચાલશે. તો અહીંયા આપણે ભાગ ચલાવીએ તો 2 દુ 4, અહીંયા 17 દુ 34. આટલું થયું. અને હજી 17 અને પાછળ 2 શૂન્ય, એટલે આમ ગણીએ તો આ પાછળ 2 શૂન્ય આને ને પાછળ 2 શૂન્ય આને. 1700 ભાગ્યા 2 એટલે 850. 800 દુ 1600 ને 50 દુ 100, એટલે 850 રૂપિયા આ મળ્યું. તો અહીંયા ખાલી તમારી ચકાસણી એટલી હતી કે તમને આ સાદુરૂપ કેટલુંક આવડે છે, અને અલગ અલગ આંકડાઓ હોય તો તમે કેવી રીતે એનું સાદુરૂપ આપો. જો આમાં ભૂલ પડે એટલે જવાબ ખોટો આવે ને એટલે તો આવા દાખલા પૂછાય. સમજાય છે? સહેલા તો બધાને આવડતા હોય, નાનકડું એવું ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછે તો તમને કેમ ખબર પડે કે આ કેવી રીતે ગણવાનો. એટલે મેં આ દાખલો લીધો. લખી નાખો. એક દાખલો બીજો ગણી આવો. તમારી સામે ચોથો દાખલો છે, નવી વેરાયટીવાળો. જુઓ, ₹4800નું 8.1/2 વાળી લેખે 2 વર્ષ અને 3 માસ લે. અહીંયા તો બંને મિશ્ર કરીને આપ્યું. સાદું વ્યાજ શોધો. આપણે આપણી બુદ્ધિનો એક જ સરખો ઉપયોગ કરવાનો છે. આવું જોવાથી ખોટું ભ્રમિત થવાનું નથી. શું કરવાનું? તો કે પહેલાં તો પી લખી લો, ₹4800. પછી આર એટલે ટકાવારી. તમને ખબર છે 8.1/2, 1/2 એટલે અડધો ટકો, તો 8.5% થાય.
અને જો એમ ન કરવું હોય ને છેદ ઉડાડવા માટે તમારે અપૂર્ણાંક સંખ્યા રાખવી હોય, અપૂર્ણાંકની ટેસ્ટ ગયા શનિવારે ગઈ, જો અપૂર્ણાંક સંખ્યા રાખવી હોય તો આમ કરવાનું, 2નો 8 સાથે ગુણાકાર કરવાનો, 8 દુ 16, પછી તેમાં ઉપરના 1 ઉમેરી દેવાના, 16 ને 1 17, 17ના છેદમાં 2 એમ નામ લખવાના. તો આવું થાય. 8.1/2 એટલે 8 દુ 16 ને 1 17ના છેદમાં 2 ટકા. હવે 17 ભાગ્યા 2 કરો એટલે 8.5 થાય. સમજાય છે? તો ગમે એ રીતે તમે ગણતરી કરી શકો, પણ તમારા નિયમ પાકા હોવા જોઈએ. હવે આપણે એન લખીએ. એન શું કીધું છે? 2 વર્ષ 3 માસ. એટલે આમ વિચારાય કે 2 વર્ષ વત્તા 3 માસ, એટલે 2 વર્ષ ઉપર વધારે 3 માસ. તો આ તો બરોબર છે, પણ આને કરવું હોય તો આમ લખાય, 2 વર્ષ વત્તા 3 માસ છે એને કરવું હોય તો શું કરાય? મેં તમને કીધું 12 વડે ભાગી નાખો એટલે એ પણ વર્ષમાં ફરી જાય. બરાબર? હવે લસા લઈ લ્યો. 12 દુ 24, 25 26 ને 27. લસા તમને આવડે છે, શીખવાડ્યો છે. ન આવડતો હોય તો લસા ગુસ્સા બધું જ શીખવાડ્યું છે. લેક્ચર જોઈ લો ગણિતના અને ત્યાંથી તમે મેળવી લો. કારણ કે હવે આ ચેપ્ટર અત્યારે સાદું વ્યાજ ચાલે છે, લસા ગુસ્સા નથી ચાલતું, એટલે અહીંયા મારે લસા ગુસ્સા શીખવાડવાની જરૂર નથી. એ તમને અગાઉ શીખવાડી દીધું છે. તમારે બાકી હોય તમે પહેલાં જોઈ લો. એટલે આડાવાળા ચેપ્ટર જોવાને બદલે પહેલેથી ક્રમ લેશો તો થોડોક સમય લાગશે, સારું શીખશો, આવડી જશે, મેરિટમાં નામ પહેલું આવશે. એટલે આડાવળી કરશો તો સમય વધારે લાગશે અને અહીંયા પહોંચશો ત્યાં લસા મટકશો તો વળી પછી એની રામાયણ ઊભી રહેશે. એટલે 27ના છેદમાં 12 વર્ષ. પણ હજી સાદું રૂપ આપો તો 3 9 27 અને 3 ચોક 12, એટલે 9ના છેદમાં 4 તમારે મૂકવાના. ધીસ ઇઝ ધ કોન્સેપ્ટ. આવી રીતે પ્રોસેસ વિચારવાની. તેમાં બધું ન લખો, મને કોઈ વાંધો નથી, પણ આ પ્રમાણે વિચારવાનું કહું છું. સમજાય છે? હવે લખીએ I બરાબર PRN છેદમાં 100. ચાલો, પી કેટલા છે? 4800. આમ લાઇનમાં મોટો લાઇન કરી દેવાની. અને હવે 17ના છેદમાં 2 એટલે 17 અંશમાં 2 છેદમાં, અહીંયા છેદના 100 લખી નાખીએ તો પી થઈ ગયું, આર થઈ ગયું. એન કેટલા છે? તો કે 9ના છેદમાં 4. બરાબર? ચાલો, હવે શૂન્ય ઉપરથી શૂન્ય નીચેથી, શૂન્ય ઉપરથી શૂન્ય નીચેથી. તો આ અહીંયા તો ભાગ ચલાવીએ તો 4 એકા 4, પછી અહીંયા 4 એકા 4, 4 દુ 8. 2 વડે ભાગ ચલાવીએ 2 એકા 2 અને અહીંયા 6 દુ 12. હવે 17, 9 અને 6નો ગુણાકાર કરવાનો તો અહીંયા 9 છક 54, એટલે 54 ગુણ્યા 17 તો 540 અને અહીંયા 7 ચોક 28 અને 7 પંચા 35. દગાણા કે તેમ બોલો 35 ને લખો કેમ 37? પણ ઓલી વધી 2 કોણ ચડાવશે? હે ને? 7 ચોક 28ના 8, વધી ચડી 2, તો એ 2 મેં મગજમાં રાખી. 7 પંચા 35 ને 2 વધી ચડાવી કેટલા થાય? બરાબર? તમને હવે ગુણાકાર આવડે. ગુણાકાર ન આવડતો હોય ગુણાકારનો લેક્ચર જોઈ લો. આખો એક લેક્ચર જોવો એટલે ગુણાકાર આવડી જાય કડકડાટ. 8 વત્તા 0 એટલે 8, 7 ને 4 11 અને અહીંયા 6 ને 3 9, 918 રૂપિયા. એટલે I બરાબર રૂપિયા 918. ફાવ્યું? આ રીતે સાદા વ્યાજની ગણતરી કરવાની. તમને વર્ષ આપ્યું હોય તો આવડે, માસ આપ્યું હોય તો આવડે, વર્ષ અને માસ બંને આપ્યું હોય તો આવડે, ટકાવારીમાં અપૂર્ણાંક આપ્યું હોય તો આવડે, મિશ્ર અપૂર્ણાંક આપ્યું હોય તો પણ આવડે. આ મિશ્ર અપૂર્ણાંક છે ને આગળના દાખલામાં અપૂર્ણાંક શીખ્યા હતા. હવે પોઈન્ટવાળું આપ્યું હોય તો કેમ કરવાનું એવો એક દાખલો જોઈ લઈએ. આમાં હું થોડોક ફેરફાર કરું છું એટલે દાખલો બની જાય. આટલો લખી નાખો પહેલાં. જુઓ, 5મો દાખલો. ₹5800નું 8.5% લેખે 2 વર્ષ અને 3 માસનું સાદું વ્યાજ ખાલી જગ્યા છે. મેં ખાલી ચેન્જ એટલો કર્યો કે 4800 હતા એના બદલે 5800 કરી નાખ્યા અને ઓલા જે 8.1/2 હતા ત્યાં 8.5 કરી નાખ્યા. તો આપણે હવે બધું લખતા નથી, તો અહીંયા તમારે લખવું હોય તો મને કોઈ વાંધો નથી. પી બરાબર ₹5800, આર બરાબર 8.5%
અને n બરાબર મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે 2 વર્ષ વત્તા 3/12 વર્ષ. ડાયરેક્ટ લખી નાખવાનું, જોઈને ખબર પડે તો છેદમાં 12 વડે ભાગીને વર્ષ લખી નાખવાના. 12 દુ 24, 25, 26, 27 એટલે 27/12 વર્ષ. અહીંયા 3 9 27 અને 3 ચોક 12, બંને માટે સમાન ઘડિયો બોલવાનો. 9/4 વર્ષ. હવે I બરાબર PR/N/100. તો P કેટલા છે? 5800. R કેટલા છે? 8.5. ધ્યાન આપજો, પોઈન્ટવાળો દાખલો આવે એટલે ત્યાંથી પોઈન્ટ દૂર કરી નાખવાનો. કેમ કરવાનું? પોઈન્ટ પછી જેટલા આંકડા હોય તેટલા શૂન્ય રાખીને આગળ 1 મૂકવાનો. જે અંક આવે તે છેદમાં લખવાનો. જેમ કે 8.5 છે તો લખવાના 85. પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા છે? 1. તો છેદમાં 1 શૂન્ય મૂકીને આગળ એકડો એટલે 10 વડે નીચે ભાગવાના. એક પોઈન્ટ પછી એક આંકડો હોય તો 10 વડે ભાગવાના. પોઈન્ટ પછી 2 અંક હોય તો 100 વડે ભાગવાના. પોઈન્ટ પછી 3 અંક હોય તો 1000 વડે ભાગવાના. પણ આ પદ્ધતિ સારી છે. પોઈન્ટ પછી જેટલા આંકડા તેટલા શૂન્ય મૂકવાના અને આગળ 1 લખીને એટલા વડે ભાગી નાખવાના. તો આ પોઈન્ટ પણ શીખવાડ્યો છે, બરાબર, દશાંશ અપૂર્ણાંકની અંદર, એ પણ જોઈ લેજો. ચાલો, પછી આ લખાઈ ગયું, 8.5 લખાઈ ગયું અને 9/4 અને છેદમાં ઓલરેડી 100. બરાબર. શૂન્ય કેન્સલ, શૂન્ય કેન્સલ, શૂન્ય કેન્સલ, શૂન્ય કેન્સલ. અહીંયા 2 વડે જો ભાગ ચલાવીએ તો અહીંયા 2 દુ 4 અને અહીંયા 2 દુ 4, 1 વધ્યા, 2 9 18. હવે 29 ગુણ્યા 85 ગુણ્યા 9 કરવાના છે. એટલે પહેલાં તમારે કરવાના 85 ગુણ્યા 9 કરી નાખો અને એનો પછી 29 સાથે ગુણાકાર કરશું. તો 9 5 45 વધી 4, 8 9 72 ને 4 76, 73, 8 9 72, 73 74 75 ને 76. હવે આજે 765 આવ્યા એનો ગુણાકાર કરવાનો છે 29 સાથે. એટલે 765 ગુણ્યા 29. તો અહીંયા 2 રકમની શૂન્ય, 5 દુ 10 ની શૂન્ય વધી 1, 6 દુ 12 ને 1, 13 ના 3 વધી 1, 7 દુ 14 ને 1 15. 9 5 45 ના 5 વધી 4, 9 6 54, 55 56 57 ને 58 ના 8 વધી 5, 9 7 63, 63 અને 5 68. સાદુરૂપ આપો, સરવાળા કરો. 5 8 ના 8, 8 ને 3 11, 1 12, 1 2 એટલે 22 18 5. હવે એને અહીંયા લખી નાખવાના 22 18 5 ભાગ્યા 10 અને હજી તમારે છેદમાં 2 છે. હવે તમારે 22 185 એને 2 વડે ભાગવાના. 22 185 ભાગ્યા 2. 2 એકા 2 શૂન્ય, ઉપરથી 2 ઉતાર્યા. 2 એકા 2 શૂન્ય, ઉપરથી 1 ઉતાર્યો, ભાગ ચાલે નહીં એટલે ઉપરથી 8 ઉતાર્યા. 2 9 18, શૂન્ય શૂન્ય, ઉપરથી ઉતાર્યા 5, 2 દુ 4, 1 વધ્યો અને પોઈન્ટ ઉપરથી ઉતાર્યા શૂન્ય, 5 2 5 10 એટલે 11092.5. એટલે તમારો જે આન્સર આવ્યો એ આ પ્રકારે આવ્યો 11092.5 અને છેદમાં હજી 10 છે. અને જો હવે આ 10 તમારે કાપવા હોય તો પોઈન્ટ ડાબી બાજુ ખસે. એટલે તમારો ફાઇનલ જે આન્સર છે એ આવો થાય 1109.25 રૂપિયા. તમને એમ થાય કે સાહેબ આટલું કરીએ તો સમય ન જતો રહે, જતો જ રહે ને, મેં ક્યાં ના પાડી. પણ તો તમારે સમય બચાવવો હોય તો અત્યારે એટલી હદે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે કે એ વખતે નજરે દાખલો ચડે અને દાખલાનો ફટ કરતો જવાબ આપે. એમાં તમારે શું કરવાનું એ કહી દો. તમારે આ નહીં લખવાનું, વિચારવાનું મગજમાં, આ નહીં લખવાનું, આ લખવાનું નહીં, પણ તમારે આ સીધો આન્સર લખવાનો એટલો n બરાબર કરીને. શું કરવા? તો અહીંથી ખબર પડી જાય 2 વર્ષ
હવે 3 માસ એટલે તો આમ સીધું રફ કામ કરવાનું, 2 વત્તા 3/12 થઈ ગયું. એટલે 12 × 24 ને 3 27/12 એટલે 9/4. આ આન્સર આવ્યો શું મળ્યો? n. પછી તમારે આ નહીં લખવાનું, સીધો આ મૂકવાનું, એટલે તમારો સમય બધો બચી ગયો. આટલો સમય બચી ગયો, થઈ ગયો ને. અને હવે તમને જેટલું જ સ્પીડમાં સાદુરૂપ આવડે એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે કે તમે કેટલું ઝડપથી સાદુરૂપ કરી શકો છો. આ તો મેં તમને શીખવાડવા માટે થઈને ભાગાકાર કર્યા, બાકી હું ભાગાકાર આવડો આ પણ ન કરું, હું અહીંયા ડાયરેક્ટ કરી નાખું, મને એટલી કેપેસિટી મારી પાસે છે. એટલે મારે તમે આજે આ લખશો એટલું લખો ને ખાલી આમ ભાગાકાર કરીને, તો મારે આ આન્સર આવી જાય. અને હું 10 વડે ભાગીને સીધો લખી નાખું, મારે આ ન લખવું પડે, સીધો આવી જાય. તો જેટલું તમે પ્રેક્ટિસ વધારશો એટલી તમારી સમયની બચત થશે. અને આ દાખલો માત્ર 30 થી 35 સેકન્ડમાં ગણી શકાય. પ્રેક્ટિસ જોઈએ, બરાબર? તો લખી નાખો. ચાલો એના પછી એક દાખલો ગણીએ, જેમાં તમને થોડીક નવી વેરાયટી આપું. એમાં હું ટકાવારીનો ઉપયોગ કરું છું, અને એ દાખલો તમે ગણજો, તમને થશે કે આ સાહેબ આનું કંઈક તો છે આમાં દાખલામાં. જુઓ, હવે હું છે દાખલા નંબર નહીં આપું, બરાબર? કોઈ પણ લેક્ચરમાં શક્ય હશે ત્યાં સુધી દાખલા નંબર હું નહીં આપું, કારણ કે નંબરમાં છે ને આડું અવળું થઈ જાય છે. મારે પ્રેક્ટિસ વર્ક આપવી હોય આ તે કંઈ નહીં, દાખલાની સામે રકમ આવે, ગણ નાખવાનો, વાત થાય પૂરી. ચાલો, 10 રૂપિયાનું અથવા ₹10નું 4 માસનું વ્યાજ, 4 માસનું વ્યાજ 100 પૈસાના 3 પૈસા બરાબર છે. તો વ્યાજ શોધો. માથું ખંજવાળવા મળી જાય ઘણા લોકો, સાહેબ આ બધું શું છે સાદા વ્યાજનો જ દાખલો અને સાવ સાદો છે. પણ અહીંયા તમારા લોજિકનો ઉપયોગ છે કે તમને કેટલું યાદ છે અને તમે કેવું સારું શીખ્યા છો એની અહીંયા ચકાસણી છે. શું કીધું? ₹10નું, એટલે નક્કી થઈ ગયું P બરાબર ₹10. સાહેબ આમાં ટકા તો આપ્યા જ નથી, હે ને? આપ્યા છે, તમને દેખાતા નથી. 4 માસ કીધું, એટલે પહેલાં તો n બરાબર 4 માસ, માસને ફેરવતા આવડે છે, 4/12 વર્ષ, તો 4 એકા 4 અને 4 તેરી 12, 1/3 વર્ષ. એટલે 1 વર્ષનો ત્રીજો ભાગ એટલે 4 મહિના થાય ને. 1 વર્ષનો ત્રીજો ભાગ એટલે 4 મહિના. અને હવે વાત આવે છે આરની. જો અહીં આર આપ્યો, પણ એ આડકતરી રીતે આપ્યો છે. 100 પૈસાના 3 પૈસા, એટલે આ થાય 3%. તમને એ કઈ રીતે? એના માટે તમારે ચેપ્ટર નંબર 7 જોવાનું, ટકાવારીનું. ગેરંટી તમને આપી છે એ લેક્ચરમાં કે ટકાવારી આવડી જાય. પણ તમે ન શીખો તો એ તમારી ભૂલ છે. કારણ કે આવું સારું તમને મફતમાં મળતું હોય તો કંઈ એમ ન સમજતા કે મફતનું બધું મફત જ હોય. અને એમાં કેટલી ક્વોલિટી હોય. સૂર્યને પૂછજો એનો તડકો કેટલો કિંમતી છે, પવનને પૂછજો એનો પવન કેટલો કિંમતી છે. એના કારણે તો આપણે વીજળી મેળવીએ છીએ ઘરમાં, ખબર પડે છે? એટલે બધું મફત સસ્તું નથી હોતું, સમજાઈશ? ક્વોલિટીની દ્રષ્ટિએ. એટલે હું મારી પાસે એટલું બધું અઢળક છે જે તમને હું પીરસું છું અને પીરસી રહ્યો છું. 100 પૈસાના 3 પૈસા એટલે 3% થાય. 100 રૂપિયા 3 રૂપિયા એટલે 3% થયા. 100 રૂપિયા 5 રૂપિયા 5% થયા. 100 રૂપિયા 20 રૂપિયા 20% થયા. 3% તમને આડકતરી રીતે. એ તમારે શીખવા માટે 7મું ચેપ્ટર જોઈ લેવાનું. એમાં મેં આમ જેને કહેવાય ને કે એટલી બધી કહાની કરી છે, પછી કહાની ફરીથી કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. ચાલો, તો એ 3% આપણને આડકતરી રીતે મળી ગયા. હવે I બરાબર PRN/100. બસ હવે તો ક્યાં, હવે તો તમને લાગે અઘરો દાખલો છે એવો નહીં ને? અહીંયા તો 10 લખાઈ ગયા, 3 લખાઈ ગયા, અને આ તમને n કેટલા આપ્યા છે? 1/3, અને છેદમાં તો ઓલરેડી 100 છે જ. આ 3 એકા 3, 3 એકા 3, 0 અને 0, 1/10 એટલે થાય 0.1.
10 કાપવા પોઈન્ટ આગળ મૂકવાના, એટલે ખરેખર એકની પાછળ પોઈન્ટ છે, આગળ પોઈન્ટ આવે એટલે 0.1. તો આટલા રૂપિયા એ વ્યાજ થાય. એટલે આ બરાબર કેટલા થયા? 0.1 રૂપિયા. રેડી? લો, તો આવી રીતે આ દાખલો છે, લખી નાખો. ચાલો, એક નવો દાખલો આ તમારે ગણવાનો છો. 5,000 રૂપિયાનું 2% લેખે 3 વર્ષનું સાદું વ્યાજ શોધો. આ તમારે ગણવાનો, કોમેન્ટમાં જવાબ લખવાનો. વાંધો નથી ને? ચાલો, એક બીજો MCQ આપું. કેવો MCQ પૂછી શકાય? તો જુઓ, જે રકમ વ્યાજે મૂકવામાં આવે છે, વ્યાજે મૂકવામાં કે લેવામાં આવે તેને શું કહે છે? હવે જે રકમ તમે વ્યાજે મૂકી એને શું કહેવાય? હું ઓપ્શન તમને આપું. ચાલો, એ ઓપ્શન આપું છું, મુદત. બી ઓપ્શન આપું, મુદલ. સી ઓપ્શન આપું, વ્યાજ મુદલ. અને ડી ઓપ્શન આપું છું, વ્યાજ. તમે વ્યાજે મૂકવા માટે જે રકમ લઈ જાઓ છો હારે થપ્પો ઠેલી ભરીને, એને શું કહેવાય? શું કહેવાય? મુદલ. એ સાહેબ, આ મુદત શું છે? મુદત એટલે સમય. હાઈકોર્ટની અંદર જ્યારે લડાઈ થઈ હોય, આપણા ઘરમાં લડાઈ થઈ હોય ને હાઈકોર્ટમાં જઈએ, કેસ કબાડા કરીએ, એટલે હાઈકોર્ટવાળા આપણને શું આપે? મુદત આપે. મુદલ ન આપે, હે ને? પૈસા ન આપે, કાલ્યો લઈ જાઓ શાંતિથી રહેજો. એ આપણને મુદત આપે, સમય આપે કે 10 દિવસ પછી પાછા અહીંયા ધક્કો ખાજો, સમજાય? સહી કરવા આવજો, અંગૂઠો મારવા આવજો. મુદત એટલે સમયગાળો, અને મુદલ એટલે મૂળ રકમ. આ મુદત વર્ષમાં હોય, આ પૈસામાં હોય. બધું તમને કીધું. ક્લિયર? ચાલો, એક બીજો MCQ જોઈએ. મુદત માટે વપરાતો સંકેત ખાલી જગ્યા છે. ઓપ્શન A N, ઓપ્શન B R, ઓપ્શન C I, ઓપ્શન D P. કયો થશે? મુદત પૂછ્યું છે. હવે તમને ખબર છે મુદત એટલે સમયગાળો. તો આ તો વ્યાજ માટે છે, આ તો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે, આ તો પ્રિન્સિપાલ છે, નંબર ઓફ યર્સ. એટલે આન્સર શું આવશે? A. ફાવશે? તો આવી રીતે આ તમારે. હાલો, એક MCQ બીજો મૂકું છું. વાંધો નથી ને? ગણશો? હાથો પાડો કે નહીં? જો અહીંયા લખું છું, ₹500નું 2 વર્ષમાં 10% લેખે સાદું વ્યાજ. સાહેબ, આવા તો તમે કરાવ્યા દાખલા, હે ને? હવે હું તમને અહીંયા શોર્ટકટ આપું છું, પછી આપણે લેક્ચરને પૂરો કરીએ. શોર્ટકટમાં હું શું કરું એ તમને કહું. મને ખબર છે છેદમાં 100 આવે છે, અંશમાં આપણે 3નો ગુણાકાર કરવાનો છે. કોનો? 500નો, 2નો અને 10નો. છેદમાં 100 આવે છે એટલે હું આ 2 મીંડા ભૂલી જઈશ. કેમ? તો કે 100 સાથેના 2 શૂન્ય ઉડી ગયા. આ શોર્ટકટ થઈ કે 100 છેદમાં છે, 500 અંશમાં છે, તો 100ના 2 મીંડા અને 500ના 2 મીંડા ઉડી ગયા. એટલે તમારે 3 જણાનો ગુણાકાર કરવાનો. કોનો? 5નો, 2નો, 10નો. 5 દુ 10, 10 દાણ 100. વાર થાય પૂરી. શોર્ટકટ. શું વાર લાગી? 5 સેકન્ડમાં સોલ્વ થઈ જાય. હું આ 2 મીંડા ગણું જ નહીં, કારણ કે 100 હારે ઉડી ગયા. તો 5 દુ 10 દાણ 100, પૂરું. ધીસ ઇઝ ધ કોન્સેપ્ટ. જો કરવું છે એવું આ દાખલામાં, આ તેમ ગણ્યો હતો ને હમણાં, ટ્રાય કરો. જો 2 મીંડા ગણવાના જ નહીં, તો 50 દુ 100 ને 100 તેરી 300. વાત થાય પૂરી. સાદું વ્યાજ 300. કેટલી વાર લાગી? 1 સેકન્ડ, 2 સેકન્ડ થઈ. તમે લેક્ચર પહેલેથી છેલ્લે સુધી જુઓ તો તમને કંઈક મળશે, અને એવું મળશે કે કદાચ તમને આમ હરખ થતો હશે કે સાહેબ પહેલાં તમે આવું કીધું હોત, તો પહેલાં તમે આવ્યા હોત, તો 5 વર્ષ પહેલાં આવ્યા હોત તો હું નોકરીએ લાગી ગયો હોત કે લાગી ગયો હોત. પણ હવે આવ્યા છો તો હવે અત્યારે કરી લ્યો, હે ને? આ એક લેક્ચર છે એ તમારે ગજબનો થશે. કેમ થયું? હરખ ચડે છે? આનંદ આવે છે? મજા આવે છે ને?
શરૂ રાખું છે હજી શું? હા, બીજો લેક્ચર લેશું આપણે આવતીકાલે, બરાબર? સારું, તો હું તમને કેમ કરવા દાખલા આપું જ? 1 2 ગણવા છે? લ્યો આપું, મારી પાસે રેડી જ છે. ચાલો, ₹10,000નું મોઢે જવાબ આપવાનો ફટાફટ. ₹10,000નું 15% લેખે 6 માસનું. ત્યાં છે હે સાહેબ, 6 માસ ક્યાંથી લાવ્યા વચ્ચે? તે ભલે ને ગમે એટલા લાવ્યા હોય, આપણને શું ફેર પડે? 6 માસ એટલે તો કે 6/12 એટલે 1/2 એટલે અડધું. 2 મીંડા ભૂલી જવાના, 100ના અડધા 50 અને 15 પંચા 75, ₹750 થાય, પૂરું. કેમ થયું? ન સમજાણું? ટ્રાય કરજો, આવડી જાય. મેં શું કર્યું એ તમને કહું. 6 માસ એટલે 6/12, 1/2 થયું. એટલે 1/2 એટલે અડધું. આખા ગામમાં કઈ મૂકજો કે 1/2 એટલે અડધું, સમજાઈશ? તો હવે અડધું કરવાનું. કોનું? તો કે આ 2 મીંડા આપણે ભૂલી જવાના. કેમ? તો કે ઓલા છેદના 100 હારે ઉડી ગયા, એટલે વધ્યા કેટલા? 100. હવે 100 રૂપિયાના અડધા કેટલા થાય? સાચું બોલજો. 50 થાય. હવે 50નું મીંડું હાથમાં રાખવાનું અને 15 ને 5 હારે ગુણી નાખવાના. 15 પંચા 75 ને મીંડું પાછું ફેવિકોલથી ચોંટાડી દેવાનું, વાત થાય પૂરી. ₹750 થાય. આવ્યું સાહેબ? કેમ 2-3 સેકન્ડમાં સોલ્વ કરાય? એ આમ કરાય, પછી ત્યાં કંઈ ગણતરી કરવા ન બેહાય. સમજાય છે વાતને? હવે એની જગ્યાએ 6 માસને બદલે 4 માસ આપ્યું હોત ને તોય થઈ જાય. તો 4 માસ માટે શું કરવાનું? 4/12, બરાબર? તો પછી 3 વડે ભાગાકાર કરવાનો. તો અહીંયા પછી 5 આવી જાય અને પછી 100 અને 5નો ગુણાકાર, 100 પંચા 500, બરાબર? તો જેમ તમે કરો, 3 માસ કીધા હોય ને તોય થઈ જાય. 3 માસ કીધા છે તો 3/12 એટલે છેદમાં 4 આવશે, એટલે ચોથો ભાગ. તો 100 રૂપિયાનો ચોથો ભાગ, 2 મિનિટ ભૂલી જવાના. 100 રૂપિયાનો ચોથો ભાગ એટલે ₹25 થાય અને 25નો અને 15નો ગુણાકાર કરી દેવાનો. 25 દાણ 250, 25 પંચા 75, 275, જે થાય છે 325. કેમ થયું? ન સમજાણું? પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. લેક્ચરને સરસ રીતે આનંદ કરજો, એન્જોય કરજો અને બહુ મજા આવશે, હું તમને ગેરંટી આપું છું. હવે પછી મારે બીજા વિષયોને ઘડીક મૂકી અને ગણિત જ સતત લેવાનું છે. એટલે ગણિતની દુનિયામાં રચ્યા પચ્યા રહેજો, મજા આવશે. હું તમને આ જ રીતે નવી શોર્ટકટો અને હવે પછી નેક્સ્ટ આપણે બીજી રીત પણ શીખશું. એ પહેલાં એક નાનકડો અને છેલ્લો દાખલો જોઈ લઈએ, પછી આપણે આ લેક્ચરને પૂરો કરીએ. જુઓ, જબરજસ્ત દાખલો છે. કોઈ રકમ 10 વર્ષમાં કેટલા ટકા વ્યાજે બમણી થાય? લે, શું કીધું? કેટલા ટકા રાખો તો 10 વર્ષમાં રકમ બમણી થાય. બમણી ક્યારે થાય? તમે મૂકી હતી ₹1,00,000 અને તમને હામાં મળે બીજા ₹1,00,000. તો સામાં બીજા લાખ મળ્યા એ શું હતું? વ્યાજ હતું. ખબર પડી? તો વ્યાજ એ જ ખરેખર શું થાય? મુદલ થાય. ક્યારે? 10 વર્ષ પછી. સમજાય છે? બમણું, રકમ બમણી થઈ એટલે શું? જેટલી આપણે પૈસા આપ્યા એટલું આપણને સામેવાળાએ વ્યાજ આપ્યું. તો વ્યાજ અને મુદલ બે હરખા જ થઈ જાય, એટલે કે એ પીની જગ્યાએ તમે વ્યાજ આઈ લખી શકો, આઈને બદલે પી લખી શકો. તો શોર્ટકટ કંઈક આવી છે કે મુદલ એટલે કે મૂકેલી રકમ કઈ હતી? પી. 10 વર્ષ પછી કેટલા થાય છે? બમણા. અને બમણા થાય તો હાવ સાચું કે જો વ્યાજ કેટલું થાય? પી. કેમ? જેટલી મૂકી એટલી આપણને સામેવાળા એ પાછી આપી. એટલે પી આપી હતી અને એટલી પી કરીને એણે પાછી બીજી આપી. ખબર પડે છે? વ્યાજને શું કહેવાય? આઈ. આઈને બદલે શું લખી શકાય? પી. સૂત્ર, હેલો સૂત્ર, આઈ બરાબર PRN/100. આઈને બદલે શું લખવાનું? પી. આપણને શું વાંધો? પી એમ નામ. આર એટલે ટકાવારી, એ તો આપણે ગોતવાના છે. પછી એન એટલે નંબર ઓફ યર્સ, 10 આપ્યા છે એટલે ગુણ્યા 10 અને છેદમાં 100. હવે આ પી છે ને અહીંયા છેદમાં જાય ને તો પી પી કેન્સલ થઈ જાય, ત્યાં એક વધે, પી એકા પી. પછી ઓલી બાજુ વધે આર. આ 0 0 કેન્સલ એટલે છેદમાં વધે 10. 10ને સામે પાટું મારો એટલે 10 એકા 10, દાખલો થઈ ગયો બસ.
પૂરું. કેટલા ટકા? 10%. કેમ થયું? મજા આવી? હા, વહેલું હતું. તો આવી રીતે આ દાખલો ગણવાનો છે, બરાબર? તો સરસ રીતે દાખલાઓ ગણજો. આનું પ્રેક્ટિસ મટીરિયલ શક્ય હશે ત્યાં સુધી આજને આજ આપી દઈશ. પણ જો કંઈક અગવડતા થાય તો બીજે દિવસે, પણ એવું હશે તો 2 કે 3 દિવસે બધું કોમ્બાઈન કરીને મટીરિયલ આપી દઈશ. પણ આપી દઈશ તમને, બરાબર? કારણ કે થોડીક અમથી હવે મને અગવડતા પડી છે, એટલા માટે એ અગવડતાને લીધે આપણે વચ્ચે લેક્ચર પણ થોડાક બંધ રાખીને રિવિઝન લેક્ચર શરૂ કર્યું હતું. પણ એ અગવડતા થોડીક સમય સુધી જ છે, પછી પાછું રેગ્યુલર થઈ જશે. એટલે મટીરિયલ છે તમને આજને આજ શક્ય હશે એટલું પ્રોવાઈડ કરવાની કોશિશ કરીશ. આના દાખલા 1 વાર 2 વાર 3 વાર એટલી હદે પ્રેક્ટિસ કરો ને કે હામો દાખલો આવે ને ફટ 3-4 સેકન્ડમાં સોલ્વ. રેડી? ફરી મળીએ નવા વિડીયો લેક્ચર સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. પણ એક રિક્વેસ્ટ, લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં, શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, વિદ્યાર્થીઓને પહોંચાડવાનું ભૂલશો નહીં. અને ગુજરાતના હજારો વિદ્યાર્થીઓ આ મહેનતનો લાભ મળે, વધુને વધુ પ્રેક્ટિસ કરી શકે અને પોતે પોતાના સપના, પોતાના મા બાપના સપના અને પોતાની સારામાં સારી ઉચ્ચતમ કેરિયર બનાવી શકે, તે હેતુથી આજના જે કાંઈ દાખલાઓ તમે શીખ્યા એના એક ભાગરૂપે તમારે જે કંઈ ડોનેશન કરવું હોય એ પણ કરજો. અને માતાજીને, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે તમને ખૂબ સારું બળ, બુદ્ધિ, શક્તિ, ધન, સંપત્તિ, મોભો, વૈભવ અને એવી પ્રતિષ્ઠા આપે કે સમાજમાં, દેશમાં તમારું નામ રોશન થાય અને સારામાં સારી કેરિયર તમે બનાવો. એવા શુભાશીષ સાથે આજના લેક્ચરનો વિરામ કરીએ. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. થેન્ક યુ.